น้องมาจูนชิปพิเศษดาวนี่มาโตสกูปีปี้ปอนมาไปปรำจำนวน5 เครื่องนึ่งรางวัลตักประอย่างจราสรุปใบรอย55 ล้านเหรียญสวัสดีมากันการวิธีเจ็บจับใต้ชิงงันยิ่งชนจะปีนี้สมกรุบหนึ่งจุดเดียวสู้ตัวสิ่งชนต่อเพศได้กับพงศ์ตามด้านแต่สนาจมูกในการวิธีเจ็บจับใต้ชิงงันแต่การที่เราเชื่อมาเพื่อตลอดมาช่วยตัวจัดสิ่งชนตามเพศไปเรียนอย่างมองเราได้สำหรับสัปดาห์ทำไมเฮ้ยสำหรับไงนี้ก็ยังบานมองบางไฮจูนตีตังทำไมมวยเตี้ยได้เชียร์โพชเนียทานมวยได้กับพงศ์แต่ทุกวันการจับรำชาติปีมองโบต่อกันเดียวสำหรับผู้ชนิดทางของได้มีชมูท้าบุพพาจีได้แต่ทันในตีกรงพนมปีนี้นึจิตหรือมูซาดัมสเกอร์บ่ให้ไปกำที่เราบอกเชิงกองเพลงได้จะเป็นในการออกคนนำมาแจกชื่อรวมโอปทอมเชียร์ปีเซ่ได้มาสร้างสุขนอรู้จิตงั้นสมบูรณ์ได้ชีวิตจิตดมสุขนอช่วยงานจะรวมม้วนตะมูกันแต่พิเศษชิมวยหนึ่งมาสร้างสุขนอก็จะเชื่อเป็นจ็อบดมสุขนอบนแทมชิมวยหนึ่งรวมมาโตสกูปี้เราเราเติมปรำเครื่องของได้บ่าชีวิตเซ่คือจมูกในประรำวอนโฮตดอล350 เลียนเรียนจังสำหรับบองโอนกระโดดเชียร์สตรีมเตียกรุ๊ปรูปได้นิยมจมูกการประพราในภาษาสุขนอระบาดยังคอมเพล็กซ์นะไปได้ให้กระจับทำไมเมาส์มือรำวอนในการขนมบางส่วนเติมบานรำวอนชนะมาโตพ้องชนะลุยพองบ่าชนะเตียงมาโตชนะถึงลุยห้อยบ่าเพื่อมุกมาโฮบห้าถึงอ๋อนั่งชิมวยหนึ่งมาสร้างสุขนอก็ดูจิตดมสุขนอดูจิตอาหารกันแต่ชนะของได้เจ้าสไลด์แค่นี้ยืมมาเราปุ๊บจะมีทานบุกฮาจีได้trongนั้นท้าแค่นี้จงเพลินลงบางไฮบุกโหไว้ติดยืนหนึ่งบานดิตุสนาแต่ออกนี่บรรทัยในปีนี้เจอแล้วนี่เป็นการบันทึกจบแต่ใช้งวงรำลุงเนี่ยตุสนาจมูกในตุพิพการขนมจีมุนสันหนูนี่ก็โจเฉินนะโลเรนเอ้ยให้แต่เจ๊ดินะแต่เจ๊มองอ่ะเนี่ยsự đàm sla chẳng tới mà được chuyện มาลบละอปัวซาตะไหลนิ่งมีเห็นจอมบ้านแลกคณะแบบท่าบาจะฮอยักกับมีนแลกคณะแบบ VIP ชวบชมมีนเส้นเจ๊มีนกับไหลเฉียงดิตุบทางน้องเนาะนั่งไงยังมีนโกนโตเอ็มมาแลกหนักหัวซาบางเส้นเจ๊ตั้งแต่เจ๊สัวมองใช่เลยให้นี่บางตั้งมองมันเด้ออ๋อในที่นี้บางตั้งปีมองดับมวยแล้วเขาดอหนึ่งอีกมองจังมีตั้งแต่5 ngày trắngตั้งแต่5เป็นหนึ่งngày tiệt มีนตั้งปีไงตรองแล้วเขามองอ่ะจังเวลาจงยังไม่เป็นไงมองนี่ก็บ้านนะยืงจับดามเคลียร์นั่นเนี่ยเคลียร์เดียมันยังไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวมาด้อนเคลียร์นี่ให้จังดังจีบเซตาเนยบุก5 chịได้นั่งมีนมุกหกไอ้เด็กกวดหนึ่งเพื่อบอก5 ไปได้จมูกหนึ่งดมสุกนอก็จะจีมสาสุกนอหนูเรนโอ้สำหรับมุกหกใหม่นี่คือชานมุกเหมือนกันได้ยืนฝึกการบักไฮจูนดอตุสิชนออกเคลียร์ปันท้ายสำหรับมุกหกได้จ้องเพื่อกอดบักไฮในระเบียบในการฝึกมั้งคือมีปีมุกใหม่หนึ่งปีมุกไอ้กี่คลาเหรอมีนกระเทียชาไก่กระโดดเชียปลายแวงชากระเปะจุกพลายไหมปลายบรรลัยแวงชากับเปียชูcáiเพื่อไม่ตื่นnhóm mày đắng to tại trong đắng to chụp trong người trong phơi to lấy đi chụp trong phơi to này ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំបាទឈ្មោះងួនបញ្ញាជាចុងភៅនៅបបាជាដែនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ហូបពីរមុខដែលបង្ហាញបងប្អូនមានដូចជាកាធាឆាកែងហើយនិងបន្លែវាំងឆាកាពះជូកម្ហូបទី1មានកាធាឆាកែងគឺមានកាធាខ្នាត1 គីឡូមានដូចបន្លែមានគ្រឿងទេសបន្លែដូចជាមាននំម្នាស់ម្ទេសផ្លោកខ្មែរត្រប់ស្រួយរពុតមញងគ្រឿងទេសមានដូចជាគ្រឿងបុកប្រហុកស្ករប៊ីចេងគ្រឿងต้มยำកំប៉ុងទឹកត្រីជាពិសេស30 ខ្នងដើម្បីបង្កើនរសជាតិមុខម្ហូបកាន់តែឆ្ងាញ់តើបងប្អូនមកមើលការចម្អិនកាធាឆាកែងទាំងអស់គ្នាជាដំបងបងចង់ភើចាប់ដើមដាំទឹកឲ្យវារៀងពូតិចដើម្បីស្រស់កន្ធាយរបស់យើងដែលគាត់បានកាប់ជាដុំហើយបន្ទាប់ពីស្រស់មើលវាមកល្មមហើយក៏ស្រង់ចេញវិញហើយទុកវាមួយឡែកសិនហើយបន្ទាប់មកចង់ភើក៏ចាប់ដើមជាមួយនឹងការឆាគ្រឿងតែម្ដងដើម្បីឆាឲ្យចូលសព្វគ្រឿងគ្នាហើយនឹងឡើងឈ្ងុយទើបចង់ភើបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងតែម្ដងសម្រាប់មុខម្ហូបកន្ធាយឆាកៃនេះគឺចង់ភើគាត់បានជ្រើសរើសជាមួយនឹងកន្ធាយដែលជាខ្នាត1 គីឡូហើយជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងជាមួយនឹងគ្រឿងអីហ្នឹងបន្ទាប់ពីចង់ភៅផ្សំគ្រឿងនឹងបន្ថែមរសជាតិហើយគឺដឹងថាជាតិតែម្ដងឥឡូវនេះគឺចង់ភៅចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហើយដើម្បីឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបន្ថែមទៀតទើបរងាស់វារៀងពុះបានគាត់ចាប់ផ្ដើមយកកន្ធាយដែលយើងបានស្រស់មុននឹងកាប់ជាដុំមកយកមកដាក់នៅក្នុងគ្រឿងដែលយើងបានឆានេះឲ្យវាចូលជាតិគ្នាហើយនឹងទុកវាឲ្យរៀងផុយល្មមដែរជាមួយនឹងកន្ធាយនេះក៏យើងញ៉ាំឲ្យរៀងល្មមផុយក៏មិនផុយពេកស្វិតក៏មិនស្វិតពេកទើបឆាទៅឆ្ងាញ់មកបន្តមកទៀតគឺចង់ភើចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងប្រភេទបន្លែក្នុងនោះគឺមានដូចជាម្នាស់មានម្ទេសផ្លោកមានគ្រាប់ពុតញងនិងមានម្ទេសផងដែរដើម្បីឲ្យសោភ័ណភាពមុខម្ហូបក្រៅពីឆ្ងាញ់ហើយគឺមាននៅសោភ័ណភាពពណ៌មើលទៅទំនងហើយបន្
ថែមជាមួយនឹងជីនឹងវងបន្តិចទៅឲ្យកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយនិងមើលទៅទំនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងបាទឥឡូវនេះគឺកាធាឆាកែងរបស់យើងបានឆារួចរាល់ហើយចុងភៅចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានដែលមានការដេក័រដ៏ស្រស់ស្អាតពីចុងភៅដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំណាដែលមើលទៅគឺថាទំនងមែនតើជាមួយនឹងមុខម្ហូបកាធាឆាកែងនេះមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺមានបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលយើងអាចខកបានគឺម្សៅស៊ុបខ្នុរដើម្បីបង្កើនរសជាតិមុខម្ហូបឥឡូវនេះចុងភៅបានដួសដាក់ចានរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើឥឡូវយើងក្លែកទៅមើលមុខម្ហូបបន្ទាប់មើល មុខម្ហូបទី2យើងមានដូចជាមុខម្ហូបផ្លែវាំងឆាកាពះជ្រូកហើយគ្រឿងផ្សំមានដូចជាផ្លែវាំងកាពះជ្រូកទឹកប៉េងប៉ោះទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីស្ករប៊ីចេងហើយនិងប្រេងខ្យងអ្វីដែលយើងមិនអាចភ្លេចបានម្សៅស៊ុបខ្នុរដើម្បីបង្កើនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ឥឡូវមកមើលការចម្អិនផ្លែវាំងឆាកាពះជ្រូកទាំងអស់គ្នា គ្រាន់តែលើឈ្មោះក៏ចង់ឃើញពីរបៀបនៃការធ្វើក៏ដូចជាចង់ភ្លក់មែនតើឥឡូវនេះគឺចង់ភៅចាប់ផ្ដើមដំបូងជាមួយនឹងការលីងនៅគ្រឿងមានខ្ទឹមមានគល់ខ្ទឹមមានខ្ទឹមក្រហមក៏ដូចជាម្ទេសដើម្បីឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់កាពះជ្រូកដែលចង់ភៅគាត់បានស្ងោរហើយនឹងបានហាន់ជាចំណិតជាសរសៃតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺជាប្រភេទបន្លែវាំងបន្លែនេះគឺជាប្រភេទបន្លែដែលយកមកពីខាងចិនបាទដែលរសជាតិរបស់វាបើខ្ញុំតាមសួរចង់ភៅទៅថារសជាតិរៀងស្រួយញ៉ាំទៅច្រប់ស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើនេះបើតាមការលើកឡើងពីបងចុងភៅណាហើយជាមួយប្រភេទបន្លែវាំងនេះក្រៅពីយកមកឆាជាមួយនឹងកាពះជ្រូកហើយក៏អាចយកធ្វើជាសម្លម្ជូរឬក៏ជ្រក់បានដែរជាបន្តនេះគឺជាសកម្មភាពដែលចុងភៅចាប់ផ្ដើមវាយគ្រឿងហើយជាមួយនឹងគ្រឿងទេសផ្សេងហើយក្នុងនោះអ្វីដែលយើងអាចភ្លេចបានគឺម្សៅស៊ុបខ្នុរដើម្បីបន្ថែមរសជាតិមុខម្ហូបឲ្យកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងមានជាតិផងដែរអូឥឡូវនេះបងប្អូនសម្រាប់ម្សៅស៊ុបខ្នុរកញ្ចប់ថ្មីគឺមានរង្វាន់នៅខាងក្នុងនឹងទៀតរង្វាន់មានទាំងម៉ូតូ Honda Scorpio ផងក៏ដូចជាប្រាក់សុទ្ធនឹងគឺរហូតដល់355លានរៀលឯណោះអញ្ចឹងល្អមែនទែនធ្វើម្ហូបបានច្រើនហើយមានរង្វាន់ក្នុងនឹងទៀតកន្លែងមកមើលការចម្អិននៅមុខម្ហូបវិញគឺបន្លែវាំងឆាកាពះជ្រូកគឺបានចិត្តរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងមុខម្ហូបមួយមុខនេះចុងភៅក៏ចាប់ផ្ដើមដួសមកដាក់ចានដែលមានការដេក័រដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរជាមួយនឹងស្នាដៃនៃការកែច្នៃរបស់គាត់ណាជាមួយនឹងដេក័រមកទៅគឺប្លែកនិងស្រស់ស្អាតមែនទែនមុខម្ហូបទាំងសោភ័ណភាពហើយជាមួយនឹងរសជាតិហើយការរៀបចំគឺពិនិត្យតែម្ដងហើយយ៉ាងណាគឺជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះអាចនិយាយបានថាជាមុខម្ហូបមួយប្លែកដែរជាមួយនឹងបន្លែវាំងដែលយើងបានយកមកឆាជាមួយនឹងកាពះជ្រូកហើយជាមួយនឹងរសជាតិគឺស្រួយច្រប់ជាប់ឆ្ងាញ់មែនទែនហើយនេះក៏ជាសកម្មភាពនៃការធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខទៀតដែរក្រៅពីមុខម្ហូបទាំងពីរមុខដែលចុងភៅបានបង្ហាញជូនមានកាធាឆាកែងក៏ដូចជាបន្លែវាំងឆាកាពះជ្រូកនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាត្រីរ៉ស់បដាកូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយដែលចុងភៅគាត់បានយកជាមួយនឹងត្រីរ៉ស់មួយមកធំមកគឺគាត់ fillet យកសាច់ទាំងសងខាងតែម្ដងដោយសាច់ត្រីនេះគឺមួយយកមកបំពងប្រឡាក់មួយម្សាហើយយកមកធ្វើជាឡាបហើយមួយទៀតគឺធ្វើជាញាំជាមួយនឹងសាច់ត្រីដាក់នៅក្នុងចានតែមួយតែម្ដងមើលទៅគឺតំណងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ញ៉ាំមិនថាជាញ៉ាំលេងឬក៏ក្លែមឬក៏ញ៉ាំបាយទេសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺមួយចានធំញ៉ាំបានច្រើនគ្នាមែនទែនដោយសម្រាប់ក្បាលត្រីគឺគាត់បានបំពងហើយជាមួយនឹងមួយចំហៀងគឺជាប្រភេទឡាបត្រីហើយមួយចំហៀងទៀតនេះគឺជាមួយនឹងញាំមើលទៅគឺតំណងមែនទែនហើយការរៀបចំការដេក័ររបស់គាត់គឺស្រស់ស្អាតលក្ខណៈបែបថាប្រណិតហ្មងជាមួយនឹងការរៀបចំមុខម្ហូបមួយយកទៅឲ្យភ្ញៀវហើយនិយាយពីរសជាតិវិញក៏តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឃើញហើយគួរឲ្យចង់ទទួលទានមែនតើជាមួយនឹងមុខម្ហូបគឺបានរួចរាល់ហើយចង់ភៅបានបន្ថែមក៏ដូចជារៀបចំដាក់ចានហើយជាមួយនឹងមុខម្ហូបរសជាតិក៏ដូចជាមុខម្ហូបផ្សេងទៀតគឺយើងមានការបង្ហាញជូននៅពីរមុខទៀតដែលដាក់នៅតុសម្រាប់ការភ្លក់នៅវគ្គចុងក្រោយតែម្ដងចង់ដឹងថារសជាតិម៉េចជាមួយនឹងមុខម្ហូបតាមដានបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើង នាំមកជូនជាពិសេសដោយ ញ៉ាំម៉ូតូ Scoopy 2025 ចំនួន 5 គ្រឿងនិងរង្វាន់ទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសរុប355លានរៀល បាទទស្សនិកជនមកនេះលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយនឹងការចម្អិននៅមុខម្ហូបពីចុងភៅនៅភោជនីយដ្ឋានបុប្ផាជីដែនផ្សំគ្រឿងជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុររបស់យើងដើម្បីបន្ថែមរសជាតិមុខម្ហូបហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមានមុខម្ហូបច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការបង្ហាញជូនប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់វគ្គភ្លក់មុខម្ហូបក៏យើងមកដល់វគ្គនេះគឺយើងមាននៅសំណួរខ្លះដែរសួរទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងបុប្ផាជីដែននេះបន្តតែម្ដងចឹងតើហេតុអីបានជាគាត់ដាក់ឈ្មោះបុប្ផាជីដែនគាត់បើកពីរហូតមកដល់ឥឡូវនេះរយៈពេលប្រហែលហើយនឹងមានប្រូម៉ូសិនអីទៀតឬក៏សេវាកម្មអីផ្សេងយើងមកជួបជាមួយនឹងបាទគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងបាទអរគុណច្រើនហើយសុខសប្បាយបងហ្នឹងសុខសប្បាយអរគុណចឹងបងជួយណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនបន្តិចទៅបាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះវ៉ាន់ឡាយទូនទីរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះគឺជា supervisor នៅហាងបុប្ផាជីដែនខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបងវ៉ាន់ឡាយសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះព្រោះដោយសារមុននេះយើងបានបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាសកម្មភាពទូទៅនៅក្នុងទីតាំងភោជនីយដ្ឋានបុប្ផាជីដែនតតែម្ដងអញ្ចឹងក៏ចង់សួរបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះហេតុអីបានជាយើងដាក់ឈ្មោះបុប្ផាជីដែនអញ្ចឹងបងបាទបងបាទសម្រាប់
ឈ្មោះបផាច់ដៃយើងខ្ញុំនេះគឺដោយសារតែឈ្មោះនេះគឺខាងហាងគិតថាគឺជាឈ្មោះដែលគួរតែទាញហើយអតិថិជនយើងស្គាល់ច្រើនចឹងហ្មង អញ្ចឹងអូចុះជាមួយនឹងការដំណើរការវិញយើងបើកពីរហូតមកដល់ឥឡូវនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយដែរ និយាយទៅចាប់ពីបើករយៈពេលបានរហូតដូចជាមកដល់ពេលនេះគឺបើកបានរយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំហើយបង 4ទៅ5ឆ្នាំហើយអូអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនគាត់ស្គាល់ច្រើនហើយជាមួយនឹងថារយៈពេលក៏ជាទីតាំងនិងសេវាកម្មនៅទីនេះផ្ទាល់ទៅនិយាយពីសេវាកម្មក៏ចង់សួរទៀតនៅបុប្ផាជាដែនយើងមានសេវាកម្មអីគេខ្លះសម្រាប់ការផ្ដល់ភ្ញៀវ បាទសេវាកម្មនៅពេលនេះថាបុប្ផាជាដែនយើងខ្ញុំនេះគឺមានសេវាកម្មទៅលើម្ហូបអាហារវាមានបែបខ្មែរថៃចិនហើយយើងមានប្រភេទជាបន្ទប់ VIP ហើយយើងអាចមកច្រៀងលក្ខណៈគ្រួសារមកធ្វើកម្មវិធីទីនេះបាន អូបាទគេថាពិសេសមែនទេអញ្ចឹងវាថាសម្រាប់នៅនេះគឺមានតែមុខម្ហូបបែបខ្មែរផងបែបថៃផងហើយនឹងបែបចិនទៀតបាទព្រោះនេះគឺមានកន្លែងអង្គុយច្រើនមែនទេហើយមានដូចជាមាន VIP ទៀតនៅនេះយើងមាន VIP ប្រហែលបន្ទប់ដែរសម្រាប់ VIP នៅទីនេះគឺយើងមានច្រើនបង VIP យើងអាចច្រៀងបានជា private ក៏មានដែរបងបើមិនជាបងអាចធ្វើការប្រជុំគឺយើងមាននៅខាងលើទៀតបងអូ មានខាងលើដែលយើងបង្ហាញហ្នឹងអូបាទគេថាភូមិអាចបានមនុស្សប្រហែលអ្នកដែរសម្រាប់បន្ទប់អាចបានទៅដល់10អ្នកជាងដែរបងអូចុះសម្រាប់ពេលវេលានៃការបើកនៅហាងនេះវិញយើងបើកពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មាន យើងចាប់បើកដំណើរការចាប់ពីម៉ោង 11 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោងយប់រំលងអាធ្រាត្រហ្មងបាទគឺ11 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោងរំលងអាធ្រាត្រហ្មងបាទជាចុងក្រោយបងមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៅកាន់អតិថិជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅភោជនីយដ្ឋានបុប្ផាជាដែនរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ដែរបាទសូមអញ្ជើញជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនដែលចង់អរគុណទៅដល់ភ្ញៀវតែភ្ញៀវចាស់តែភ្ញៀវថ្មីដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅហាងបុប្ផាជាដែនយើងខ្ញុំនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងនេះទៀត បាទអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់បងដែលគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយកិច្ចសម្ភាសរបស់ពួកយើងគឺបានបញ្ចប់ត្រឹមតែហ្នឹងប៉ុន្តែបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងបង្ហាញអំពីមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ជាច្រើនទៀតដែលយើងធ្វើការភ្លក់តតែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងអ្នកចាំយូរមកកាន់វគ្គបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងដូចតទៅបាទ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសរវាង Loren រួមជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងទីនេះហើយឥឡូវនេះដល់វគ្គនៃការភ្លក់មុខម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់ជាច្រើននៅលើតុនេះដែលបានផ្សំគ្រឿងជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរក៏ដូចជាដុំស៊ុបខ្នុរផងដែរតែមុននឹងធ្វើការភ្លក់ជាមួយនឹងមុខម្ហូបដែលនឹងបង្ហាញជូននៅពេលបន្តិចនេះពីកម្មវិធីយើងក៏អរគុណផងដែរដែលមកចែកជួយរួមឧបត្ថម្ភជាពិសេសដោយម្សៅស៊ុបខ្នុររសជាតិឆ្ងាញ់សម្បូរដោយជីវជាតិដុំស៊ុបខ្នុរជួយឆ្ងាញ់រង្វាស់មាន់ទាំងមូលជាពិសេសសម្រាប់ដុំស៊ុបខ្នុរក៏ដូចជាម្សៅស៊ុបខ្នុរកញ្ចប់ថ្មីមានថែមរង្វាន់ថែមទៀតផងដូចជាម៉ូតូ Honda Scoopy ចំនួន 5 រង្វាន់រួមជាមួយនឹងប្រាក់រៀលរហូតដល់ទៅ 355 លានរៀលឯណោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺសម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះដែលចូលចិត្តជាមួយនឹងការធ្វើម្ហូបបន្ថែមជាមួយម្សៅស៊ុបខ្នុរគឺសម្បូររសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបានឈ្នះនៅរង្វាន់នៅខាងក្នុងនៃកញ្ចប់ថ្មីរបស់យើងទៀតផងអរគុណច្រើនលោកស្រីជឿនសម្រាប់ពេលនេះគឺយើងមាននៅមុខម្ហូបផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបង្ហាញជូនក្រៅពីចង់ភៅគាត់បានបង្ហាញពីមុខមាននៅមុខម្ហូបមើលទៅតំណការរៀបចំការដេកមើលទៅគឺគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនអញ្ចឹងកុំឲ្យលោកអ្នករងចាំយូរមកជួបជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅមុខម្ហូបបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គនេះតែម្ដងបាទជំរាបសួរឆែម្ដងទៀតបាទជំរាបសួរមុននឹងបានឃើញឆែគាត់បង្ហាញជាមួយនឹងការធ្វើនៅមុខម្ហូបពីរមុខមានដូចជាធាយឆាកែងរួមជាមួយនឹងបន្លែវាំងឆាកាពះជ្រូកបាទប៉ុន្តែមានមុខម្ហូប3ទៀតឆែឲ្យរៀបរាប់មានមុខម្ហូបគេខ្លះបងមានត្រីរស់ប្រាកូនមានសាច់គោបងម្អមហើយនឹងប៉ប៉ែអាំងស៊ីជွန်ប៉ប៉ែអាំងស៊ីជွန်សិតសមុខម្ហូបប្លែកៗនិយាយរួមទៅជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងតែងតែភ្លក់មុខម្ហូប5ទៅ6មុខអញ្ចឹងតែពេលច្រើនមុខម្ហូបបែបខ្មែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលសប្តាហ៍នេះដូចជាបែបកាត់អឺរ៉ុបតិចកាត់ចិនបន្តិចមិនហើយជាពិសេសនៅមានបន្លែវាំងបន្លែទៀតប្លែកមែនទេ Loren បាទត្រូវហើយ Reno ព្រោះដោយសារតែមុនហ្នឹងខ្ញុំបានសម្ភាសបងប្អូនដែរគាត់ថានៅនេះគឺគាត់មានតែមុខម្ហូបខ្មែរមុខម្ហូបបែបថៃមុខម្ហូបបែបចិនទៀតបាទអញ្ចឹងជាសាស្ត្រតែម្ដងបាទអរគុណឥឡូវយើងបន្តក្នុងវគ្គនេះគឺជាមួយនឹងការភ្លក់នៅមុខម្ហូបព្រោះដោយសារតែមើលទៅគឺតំណងឃ្លានគួរឲ្យចង់ញ៉ាំបាទដូច្នេះយើងភ្លក់ជាមួយនឹងមុខម្ហូបទី1ដែល Chef បានណែនាំក៏ដូចជាបានចម្អិនរួចរាល់ហើយឥឡូវភ្លក់ជាមួយនឹងកាធាយឆាកែងហើយ Chef មើលទៅហាលីតិកបងកាឆៃហាលីតិកបងបាទសំខាន់ជាមួយខ្ញុំកន្លែងឃើញខ្ញុំចាននេះគឺមានពងកាធាយច្រើនមែនទែនហ្មងRenoពងនេះយើងដាក់បន្ថែមឬក៏កាធាយនេះមានពងច្រើននឹងវាមានខ្នាត1គីឡូបងវាមានពងស្រាប់ទាំងបាទច្រើនចឹងហ្មងបាទច្រើនចឹងអូតំណមែនទែនមក Loren ភ្លក់តែម្ដងចឹងបាទអញ្ជើញ Chef សុំអញ្ជើញបាទ Chef កន្លែងណាឆ្ងាញ់កាធាយហ្នឹងអូ Chef ចាប់ឲ្យហ្មងចាប់ឲ្យអូនឹងកន្លែងឆ្ងាញ់ទេតំណមែនទែន Loren បាទឈ្ងុយហ្មងនេះគាត់ថាហឹលតិចបាទមើលហឹលតិចហឹលខ្លាំងទៅភ្លក់មិនដឹងអីទេហឹលតិចទេ Reno ព្រោះខ្ញុំជឿថា Reno ក៏ចេះញ៉ាំរៀងហឹលហ្មងដែរតែឆែដាក់ពងឲ្យខ្ញុំទាំងសុំពងមួយឆែយើងធ្វើម៉េចបានអាចយកកាធាយដែលមានពងច្រើនហ្មងឆែបាទកាធាយវាចាស់អញ្ចឹងទៅវាពងច្រើនបើកាធាយខ្ចីវាអត់សូវមានពងទេបងអូបាទតែមានពងដែរមានពងតិចបាទសារតែមុខម្ហូបនេះគឺគាត់យកកាធាយខ្នាត1គីឡូបាទខ្នាត1គីឡូជូនហ្មងចុះបងកាលពីកាធាយដែលយើងឆាកែងនេះយើងអាចច្នៃធ្វើជាមុខម្ហូបផ្សេងបានទៀតទេបងបានចំហុយខ្ទឹមសហើយនឹងចំហុយឆ្នាំចិនសែ
ដូចជាស៊ុបក៏បានអាំងបបទេសក៏បានដែរបង អូបាទអញ្ចឹងអាចថាឆ្នៃបានច្រើនជំរឿបាទឆែមជើងសារដែរនោះមក ចាឥឡូវភ្លក់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកាធាឆាកែងដាក់ពងមកគ្រាប់សិន ច្រើនមែនទែន ឆ្ងាញ់មែនទែនឈ្ងុយอ่ะ ខ្ទិះហ្មងដែរនោះ បាទមែនកាធាអីមកហាងបុប្ផាជីដែរនេះត្រូវហ្មង តាមមុខម្ហូបនេះគឺរសជាតិគឺល្មមហើយផ្សំគ្រឿងជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបក្នុងរបស់យើងទៀតគឺកាន់តែរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងព្រោះថាបន្លែគឺมันជាចង់ថាមានជាមួយនឹងម្នាស់មានត្រប់មាននៅម្ទេសតិចបាទហើយជាមួយនឹងសាច់មកគឺថាញ៉ាំទៅត្រូវជាតិគ្នាហ្មង បាទសម្រាប់អ្នកអត់ចូលចិត្តហឹលអីក៏ញ៉ាំបានដែរអត់ហឹលហ្មងទេល្មមប៉ុន្តែនេះបើយើងចង់ហឹលយើងហ្នឹងយើងកំងបាន បាទអាចបន្ថែមនៅម្ទេសបានបាទ ហើយអ្នកចូលចិត្តពងកាធាអីត្រូវហ្មងនេះ នាំមកជូនជាពិសេសដោយ ញ៉ាំម៉ូតូស្គូពី2025ចំនួន5គ្រឿងនិងរង្វាន់ទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសរុប355លានរៀល ឥឡូវយើងបន្តមុខម្ហូបទី2យើងសិនដែលជាបន្លែវាំងឆាកាពះជ្រូក បាទ ហេតុអីបានបន្លែហ្នឹងហៅថាបន្លែវាំងហ្នឹង chef នឹងខាងគេមកជាវ៉ាបងវ៉ាគេត្រាំវាហ្មង បន្លែវ៉ា បាទបន្លែវ៉ាអញ្ចឹងតែឈ្មោះយើងគេហៅថាបន្លែវាំង បន្លែវាំង បាទ មានប្រភពមកពីខាងណាវិញ chef វាភពមកពីខាងចិនហ្មងខាងចិនតែឥឡូវខ្មែរយើងក៏សម្បូរចិនដែរបង បាទ អញ្ចឹងអាចបានថាកសិករខ្មែរយើងឥឡូវក៏កំពុងដាំជាមួយនឹងបន្លែវាំងហ្នឹងច្រើនផងដែរ បាទ បើនិយាយទៅប្រភពមកពីខាងប្រទេសចិនទៅឈ្មោះរៀងប្លែក បាទ ខ្ញុំស្មានដាំក្នុងវាំងអីទៅ អត់ទេប្លែកមែនតែព្រោះដោយសារតែជាមួយនឹងបាទមូលណា បាទ វាចឹងបើឆែកនិយាយថាជាប្រភេទបែបអេក្រៀមហើយយើងមិនយកមកត្រាំទឹក បាទត្រាំ បាទអញ្ចឹងមានដូចស្រ័យដែរ បាទដូចស្រ័យដែរបង អូ ប្លែក បាទ អញ្ចឹងឥឡូវយើងភ្លក់តែម្ដង រសជាតិជាមួយនឹងមុខម្ហូបដែលមានការផ្សំគ្រឿងពិសេសពីម្សៅស៊ុបខ្នុររបស់យើងដែរបាទតំណងមែន ជា ទេ មុខម្ហូបទី2ដែល chef បានបង្ហាញជូនមុនហ្នឹងឥឡូវយើងភ្លក់តែម្ដងខ្ញុំចង់ភ្លក់ជាងគេគឺបន្លែវាំងហ្នឹងហ្មងចង់ថារសជាតិមិនធ្លាប់តែអត់ដែរអេមិនធ្លាប់ទេអត់ដែរដឹងហ្មងលើកទី1ហ៎ បាទ បាទសម្រាប់បន្លែវាំងឆាកាពះជ្រូកហ្នឹងគឺយើងឆាស្ងួតចឹងហ្មង chef បាទឆាស្ងួតចឹងហ្មង អូមិនចឹងបើយើងឆាវាមានទឹកតិចអត់បានទេ ហ្នឹងគេតម្រូវការឆាស្ងួតចឹងបងវាប៉ែវាអត់បាន អូមុខម្ហូបហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងតែម្ដង បាទ បាទឥឡូវយើងមកភ្លក់ជាមួយនឹងរសជាតិជាមួយនឹងបន្លែវាំងឆាកាពះជូរទាំងអស់គ្នាបាទ ស្រួយ បាទអាហ្នឹងស្រួយជប់ចឹងបង ស្រួយឆាប់ៗហ្មង អាហ្នឹងយើងអាចយកទៅធ្វើជ្រក់ក៏បានដែរ ធ្វើជ្រក់ បាទមកហូបមួយងៀតកបីងៀតគោក៏ត្រូវដែរបង អូមែនទេបងនិយាយចឹងត្រូវហ្មងនេះ បាទ មុខម្ហូបខ្មែរយើងញៀតកបីញៀតគោលាយជាមួយនឹងនេះ ជ្រក់ផ្លែវាំង នេះប្លែក ញ៉ាំទៅរាន់ ជប់ បាទជប់ ញ៉ាំទៅលឺសំឡេងហ្មងគឺសំឡេងពេញក្នុងមកជប់ បាទហើយជាមួយនឹងរសជាតិវិញគឺថាបាទឆ្ងាញ់ចង់និយាយថាផ្សំគ្រឿងមានជាមួយនឹងកាពះជូរក៏ដូចជាបន្លែនេះទៅគឺញ៉ាំទៅត្រូវហ្មងបើយើងអត់ចាំញ៉ាំបាយក៏បានឬក៏យើងញ៉ាំលក្ខណៈបែបថាញ៉ាំទៅទេហ្មងក៏បានដែរព្រោះរសជាតិអត់ខ្លាំងទេ ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែឆែឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំចឹងចូលចិត្តពវៀនជ្រូក បាទ យើងដាក់មួយពវៀនជ្រូកអីបានទេ បានអីក៏បានដែរបងតែយើងយកធ្វើផាក់ឡូវផ្អែកសិន បាទអូយើងធ្វើបាត់លើសិនមិនយើងយកមកឆាជាមួយនឹងបន្លែវាំងនេះ បាទ ចុះឆែបន្លែវាំងនេះក្រៅពីឆាយើងធ្វើសឡធ្វើអីបានទេ ម្ជូរវាំង ម្ជូរវាំង បាទ អូប្លែក អញ្ចឹងមានក្រៅពីនេះក្រៅពីមុខម្ហូបឆាយើងអាចច្នៃធ្វើជាសឡម្ជូរជាមួយនឹងបន្លែវាំងបានដែរអូពិសេសមែនតើព្រោះថា ជប់មក កម្របានញ៉ាំណាបន្លែនេះទេនោះបាទអរគុណចាស់លោកសេចក្ដីឥឡូវយើងបន្តជាមួយនឹងការភ្លក់នៅមុខម្ហូបបន្ទាប់ទៀតនៅខាងមុខនេះតែម្ដងមិញឈ្មោះគេបង ត្រីបដាកូន ត្រីរស់បដាកូន ត្រីរស់បដាកូន ហើយបានដាក់ឈ្មោះត្រីរស់បដាកូនចឹងព្រោះខ្ញុំឃើញដូចជាមានប្រភេទត្រីបំពងផងយើងស្លាយជាសាច់ដុំៗហើយមានជាមួយនឹងដូចជានេះញោមឬក៏មិន ញោមមកខាងញោមមកខាងឡាបនេះឡាប អូតែចឹងប្លែក អញ្ចឹងមានតែ3រសជាតិហ្នឹងសម្រាប់ត្រីហ្នឹងបំពងនេះគឺយើងធ្វើឡាបហើយនេះញោម បាទ ញោមបែរជាថែមមួយសាច់ត្រីដែរត្រូវ បាទសាច់ត្រី អូ ចឹងមានថា 3មុខ មកខាងនេះយើងយកញោមមកខាងនេះយើងយកទៅបំពង ចឹងត្រីមួយក្បាលធ្វើជា3មុខ 2មុខបង 2មុខ បាទ2មុខ បាទ អូដល់តែសារនេះឡាបខាងនេះបំពងខាងនេះញោម បាទ បាទ នេះប្លែកខ្លាំងមែនតើនេះ បាទលោកសេចក្ដីមកឲ្យយើងភ្លុំបន្តជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងដែលគេថាមួយចាននេះច្រើនមែនទែនហ្មងរ៉េណូ បាទទស្សនិកជនភ្លក់ជាមួយនឹងញោមវិញម្ដងមិនយើងភ្លក់ឡាបឆ្ងាញ់អីយើងចង់ទៅថាញោមឆ្ងាញ់អីដោយសារតែទឹកជ្រលក់ក៏ដូចជាទឹកជាតិនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាដូចគ្នា បាទ បាទ
តែញោមមានហឹលយើងតិច បាទហឹលស្រាយើងប្រើទឹកត្រីញោមវាហឹលហឹលតិចហ្មង អូ បាទ ជូរដុតល្អ យកឲ្យហៅឈ្មោះមួយយ៉ាងនេះបានទេបងត្រីរ៉ស់បដាកូនពីររសជាតិបានទេបង បាន រសជាតិវាខុសគ្នា ខុសគ្នា មែនទេ បាទ ហ្នឹងហើយខុសគ្នាព្រោះថាឡាបទៅឆ្ងាញ់មួយបែបតែជាមួយនឹងញោមក៏ឆ្ងាញ់មួយបែបដែរ បាទជាការពិតសម្រាប់ខាងញោមនេះយើងហឹលឡំឡំល្មមអ្នកចូលចិត្តហឹលអី បាទ ត្រូវហ្មងឆ្ងាញ់ ព្រោះដោយសារតែញោមគេញោមចូលគ្នាទាំងអស់ហ្មងព្រោះហើយឆានេះបើយើងចង់ញ៉ាំយើងហឹលថែមម្ទេសក្រៀមតិចទៅគេថែមឲ្យដែរ បាទជាការពិតឥឡូវយើងបាន បាទ មុខម្ហូប3មុខរួចហើយនៅសល់2មុខទៀតដើម្បីបញ្ចប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើង បាទ ឃើញថាមុខម្ហូបតំណងមែនតើខាងនេះវិញអីគេឆែប សាច់គោបងម្អមហ្មង សាច់គោបុកមកអមបាទមុខម្ហូបដូចជាត្រូវប្រើជាមួយនឹងប្រហុកឆៅ បាទผมមួយផុកឆៅមួយកសាំង អូបន្លែច្រើនណាស់រេណូមានទាំងម្អមមានទឹកសក់ការ៉ុតមានស្ពៃមានសណ្តែកគួរមានជីអាណាច្រើនសម្រាប់ផ្ទាប់ណា បាទ ចេះសម្រាប់មុខម្ហូបនេះបើយើងច្បល់ចូលគ្នាមកម៉ែនេះ ហ្នឹងគេផ្ទាប់បង ផ្ទាប់ហ៎ បាទ អត់ខ្ញុំឃើញតំណងឃើញនេះឃើញដូចបុកល្ហុងណាលឿនថាបុកល្ហុងមានបន្លែជុំវិញទៅមកយើងច្បល់ចូលគ្នាក៏ញ៉ាំបានមួយយ៉ាងនេះដែរ ញ៉ាំបានតែគាត់ថាយើងបាត់បង់សភនភាព បាត់បង់សភនភាព តែបើយើងញ៉ាំបន្លែម្ដុំទៅគឺបាទណាអេម ខ្ញុំចាអារម្មណ៍មុខម្ហូបនៅទីនេះការរៀបចំមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយជាពិសេសដេកស្ កា អា រ ត តែគាត់រៀបចំស្អាតមែន ខ្ញុំ តើ អង្គុយមើលមួយថ្ងៃទៅមិនដឹងថារ៉េនេះគ្រុយឆ្មានេះ បាទ មកយុហង់ ដូចបាទដូចហងតិចកងា ដូចងាមសួរបន្តិចនេះតំណងមែន អត់ទេតែសាមែនជាមួយនឹងការដេករបស់គាត់នៅក្នុងមុខម្ហូបមួយគឺក្រៅពីមុខម្ហូបរសជាតិសម្ដីហើយគុណភាពហើយស្អាតរៀបចំស្អាតទៀត បាទឡូរ៉េនមកសុំជើញ បាទ ខ្ញុំលើកឲ្យតំណងមែនតើឥឡូវទស្សនិកជនឯលោមើលថាពីចំហៀងអត់សូវច្បាស់នេះឃើញរូបហង់ឯបាទអាចថាហង់ក៏បានក៏ងាមសួរក៏បានដែរបាទតំណងមែនតើ សម្រាប់បុកសាច់គោម្អមនេះយើងប្រើម្ជូរកសាំងបងណាឃើញ បាទ គាត់ ប្រើ មា ម្ជូរ នកសាំង កសាំងបាទ អូ នេះដោយសារកំណត់ច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមុខផាជីដែន បាទ ខ្ញុំគាត់ចេះយកមុខម្ហូបមកច្នៃប្រឌិតរៀបចំជាមួយនឹងបន្លែរូបរាងស្អាតទៅតាក់ទាញហើយកាន់តែកើនតម្លៃកម្រិតទៀតទៅ បាទក្រៅពីរូបរាងស្អាតហើយជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់គាត់គឺឆ្ងាញ់មុខម្ហូបនេះគឺគាត់ប្រើជាមួយនឹងប្រភេទកសាំងហើយបុកនេះគឺឈ្ងុយប្រហុកបន្តិចមិនសូវជាធំខ្លាំងទេបាទបងប្អូនអ្នកក៏អត់សូវចេះក៏អាចញ៉ាំបានដែរហើយមានជូរជាមួយគ្រាប់កសាំងគឺឆ្ងាញ់តបមួយបន្លែមកត្រូវគ្នាហ្មង បាទជាការពិត បាទ ឥឡូវខ្ញុំសាកសាច់គោកសាំងនេះរួមជាមួយនឹងទឹកសក់តិចមើលហុយ បាទសម្រាប់សាច់គោនេះគឺយើងយកទៅចម្អិនសិនបងហ៎ បាទយកចំអិនជាបង បាទប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមិនសូវឲ្យឆ្អិនប្រហែលនេះ បាទមក ចម្រិតប្រហែលប៉ុន្មានដែរបង ចម្រិតមក50%បង 50% 50% បាទ នេះបើឆ្អិនពេកអាចស្វិត បាទឆ្អិនពីអាចស្វិត កម្រិតប៉ុណ្ណេះឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅស្រួលញ៉ាំស្រួលលេបអញ្ចឹងបើនិយាយរួមទៅសម្រាប់អ្នកញ៉ាំសាច់គោគាត់ញ៉ាំកម្រិតប៉ុណ្ណេះគឺល្អតែម្ដងបើរឹងពេកស្វិតពេកញ៉ាំទៅបាត់រសជាតិដែរ បាទហើយជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះក៏យើងមានការសុំគ្រឿងពីម្សៅស៊ុបខ្នុររបស់យើងថែមរសជាតិបន្តិចដែរព្រោះដោយសារតែមុខម្ហូបគឺយើងដឹងគឺថាមុខម្ហូបផ្ទះបាយពីច្រើនហ្មងគឺប្រើជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុររបស់យើងហើយយ៉ាងណាជាមួយនឹងមុខម្ហូបទាំង5មុខនេះមិនទាន់ថាអស់ហើយមានការពេញនិយមគឺមានមុខម្ហូបផ្សេងទៀតដែលទទួលបានការពេញនិយមនៅភោជនីយដ្ឋានបុប្ផាជីដែរនេះ បាទជាការពិតឥឡូវនេះយើងដល់មុខម្ហូបចុងក្រោយនៃកម្មវិធីយើងតែម្ដងបាទគឺ ជាមួយនឹងសាច់ប៉េអាំងម្ដង អាំងស៊ីឈွန် ប៉េអាំងស៊ីឈွန် ឆែពពែអាំងស៊ីឈွန်ហ្នឹងយើងយកផ្នែកណានៃពពែមកអាំងដែរ ផ្នែកឆ្អឹងជំនីបង ឆ្អឹងជំនី បាទ មិនកភ្លៅអីណា អត់ទេឆ្អឹងជំនីបង តាគៀកអីហ្នឹងណាអត់ទេ អត់ទេ អត់ទេខ្ញុំថា ផ្នែកកផ្លូវគេយកខ យកខអូគេមានផ្នែករបស់គេ បាទ បាទអត់ធ្លាប់តែញ៉ាំជាមួយនឹងប្រភេទបែបស៊ុបណាស៊ីឈွန်តែដល់ពេលដែលយើងយកមកអាំងអានេះយើងប្រើគ្រឿងស៊ីឈွန်យក បាទ មក គ្រឿងឈ្ងុយ អញ្ចឹងសុំមួយចឹងណា បាទ ចេះសុំជើញអូសុំចកឹះហ្មងបានស្រួលយកអូតំណងមែនតើនេះពពែស៊ីឈွန်សុំដៃហើយ សំដៃហើយព្រោះដោយសារតែមើលតំណងមែនតើជួយគ្រឿងស៊ីឈွန်គឺថាគ្រឿងស៊ីឈွန်នេះចូលជាតិគ្នាជាមួយសាច់កាហ្វេហ្នឹងហ្មង បាទឆ្ងាញ់នេះការធ្វើយើងត្រូវចំអិនរយៈពេលយូរហ្នឹង យូរដែរបងអាហ្នឹង បើសាច់ពពែច្រើនតិចបងណោះ សាច់ប៉េឆ្អិនតិច បាទ តែនេះបើតាមខ្ញុំញ៉ាំអាសាញ៉ាំពពែដែរគឺថារសជាតិសម្រាប់ពពែស៊ីឈွန်នេះគឺគាត់ចំអិនឆ្អិនល្អឆ្ងាញ់អត់ធំក្លិនបាទពពែវាយកចេះធ្វើអាចធំក្លិនណា បាទជុំក្លិន បាទឆ្ងាញ់ជាតិហ្មងហឹលចង់មាត់ ហឹលចុងមាត់ឈ្ងុយ ប្រហើគ្រឿងស៊ីឈွန်
បាទហឹលដែរដល់ដែរ ដំបូងញ៉ាំអត់សូវហឹមតែដល់ពេលយូរទៅយើងហឹល សម្រាប់ខ្ញុំមុខម្ហូបទាំង5នេះប្រពេលស៊ីជន់ហ្នឹងហឹលជាងគេមិនដាក់ទៅហឹលហ្មងឯងហឹលឡំហឹលលាក់ បាទហឹលញ៉ាំដំបូងញ៉ាំពេលញ៉ាំទៅហឹលតិចតែដល់ពេលយើងយូរទៅងុំទៅព្រោះដោយសារមើលទៅវាមានថែមមួយជាមួយនឹងម្សៅម្ទេសដែរ បាទម្ទេសហុយតិចៗបងបាទដាក់ម្ទេសហុយ អរគុណចាស់ដល់សេកជូនជាទីគោរពនៅជាទីមេត្រីជាមួយនឹងការភ្លក់នៅមុខម្ហូបសម្រាប់វគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីជិបចប់តែឆ្ងាញ់របស់យើងក៏ឃើញថាបានជាបន្តទីបញ្ចប់ហើយជាមួយនឹងមុខម្ហូបដែលយើងបានបង្ហាញជូននេះគឺថារសជាតិត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្មងព្រោះដោយសារតែគ្រឿងនោះគឺមិនតំណងការរៀបចំស្អាតហើយគឺរសជាតិអែមបាទ រសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់អារម្មណ៍ដិតមាត់ចូលចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ហឹលជាមួយមុខម្ហូបទាំងខ្មែរថៃអឺរ៉ុបមុខម្ហូបបែបណាក៏បានដែរអាចមកសាបានជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានបុប្ផាជីដែន បាទអញ្ចឹងបងអាចជំរាបជូនជាមួយនឹងទីតាំងរបស់យើងនៅណាដែរបង នៅកំពង់បូសាអង្គៅ បាទ ស្រុកផ្លូវកតុយថៃបាទ បាទ នៅផ្លូវ430 ផ្លូវ430បាទចុះបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់កក់ទីតាំងឬក៏ខលលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់កក់មុនមុខម្ហូបអីផ្សេងៗបងអាចជំរាបលេខទូរស័ព្ទបានទេ 069 89 22 88 បាទអញ្ចឹង 069 89 22 88 អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ថាកាន់តែងាយស្រួលទៀតរកទីតាំងចូល Google Map ក៏បានចូល Facebook Page ក៏បានដែរបើវាយថាភោជនីយដ្ឋានបុប្ផាជីដែននឹងអាចរកទីតាំងឃើញបានតែម្ដង បាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានបុប្ផាជីដែនក៏កំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនពិសេសដែរសម្រាប់ការផ្សាយកម្មវិធីរបស់យើងទៅគឺមានការមានទៅលើប្រភេទវិយាបាទមានការ discount ពីកេសថែមមួយហើយអញ្ចឹងមានការ discount 10% ទៀតអស់ទេណូបាទ អូ Loren រឿង promotion discount គឺដឹងមុនខ្ញុំ អត់ ទេ ទេមុន ខ្ញុំ នឹង ឆ្ង បាន ល់ ស មិញ ភាជាមួយនឹងបងប្រុសមុននឹងគាត់បានជម្រាបជូនគាត់ថាអូមាន promotion អញ្ចឹងបងប្អូនអាច call មកមានការ discount នៃបន្ថែមទៀតហើយមានអាចរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងបានទៀតបាទ បាទពិសេសខ្លាំងមែនតើ បាទអរគុណទស្សនិកជនដែលសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឃើញថាបានជាបន្តទីបញ្ចប់ហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីសម្រាប់សប្តាហ៍ថ្មីនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមុននឹងគោរពលាពីកម្មវិធីក៏មិនភ្លេចដែរសម្រាប់ការអរគុណដល់ម្ចាស់ជួររួមឧបត្ថម្ភជាពិសេសដោយម្សៅស៊ុបខ្នុររសជាតិឆ្ងាញ់សម្បូរដោយជីវជាតិ ដុំស៊ុបខ្នុរជួយឆ្ងាញ់ដោយរង្វាស់មាន់ទាំងមូលជាពិសេសសម្រាប់ម្សៅស៊ុបខ្នុរក៏ដូចជាដុំស៊ុបខ្នុរកញ្ចប់ថ្មីមានថែមរង្វាន់ថែមទៀតផងសម្រាប់មេផ្ទះទាំងឡាយក៏ដូចជាភោជនីយដ្ឋានទូទៅទិញជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរក៏ដូចជាដុំស៊ុបខ្នុរកញ្ចប់កុំភ្លេចពិនិត្យមើលរង្វាន់ផងដែលមានរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda Scoopy ចំនួន5រង្វាន់រួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ355លានរៀល បាទអរគុណហើយជាចុងក្រោយពីកម្មវិធីរបស់យើងរបស់ Division ទី2នេះក៏សូមអរគុណដល់បងប្រុសក៏ដូចជាអរគុណដល់ភោជនីយដ្ឋានបុប្ផាជីដែនដែរសម្រាប់ការផ្ដល់ជូននៅទីតាំងសម្រាប់ការថតក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយជាពិសេសគឺជាមួយនឹងមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ដែលយើងបានភ្លក់ដែលមានការផ្សំគ្រឿងពិសេសពីម្សៅស៊ុបខ្នុររបស់យើងតតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងនេះដែលជាអតិថិជននៅបុប្ផាជីដែនកុំភ្លេចបន្តការគាំទ្រមិនថាជាជាអតិថិជនថ្មីឬក៏អតិថិជនចាស់ទេគឺសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនវត្តមានរបស់គាត់នៅទីនេះភ្លក់នៅមុខម្ហូបជាច្រើនទៀត ដោយសារនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេចិត្តនេះទេ ចិត្តនឹងទេ យើងនេះឯងបាទ បាទអរគុណហើយក៏សូមកាន់តែនឹងអភ័យទោសដែរបើសិនជាមានអរខមមិនឆ្គងកាលឡើងដល់ចេតនាជាមួយនឹងការដំណើរការក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដូចគ្នាបាទ ពីកម្មវិធីជិតចប់តែឆ្ងាញ់ក៏សូមជូនពរលោកអ្នកដែលកំពុងតាមទស្សនាទទួលបាននូវសុខភាពល្អផងដែរខណៈពេលនេះពីកម្មវិធីទាំងមូលរួមជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានបុប្ផាជីដែនក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយ នាំមកជូនជាពិសេសដោយ មានម៉ូតូ Scoopy 2025ចំនួន5គ្រឿងនិងរង្វាន់ទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសរុប355លានរៀល